वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन गोद दा निगमन रही। गुरु रूप साध संगत जीओ, हर रोज की तरह अज भी अवसर प्राप्त होया संगत दीयां घड़ियां विच जुड़न दा। आओ इस समय नूं सतगुरां दे प्यार विच पिच के सफला बनाइए। चल रहे पावन प्रसंगां दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। जगत गुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे जो पवित्र नामकरण कीते गए ने, पिता जी के इनकार तो बाद पंडित हरदयाल जियां ने इस नाम का भाव अर्थ खोल के सुनाया। जिन्हां दे जीवन छड्डो ख्यालां दे विच भी दुख नहीं है, जिन्हां दे जपण वालियां दे भी दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जिन्हां दे नाम का ही भाव बहुत वड्डा है। पिता जी बड़े प्रसन्न होए। पंडित हरदयाल जियां नूं दक्षिणा दिती गई पर वो चाहते नहीं सी। खुशियां लैके ते खुशियां दे के हरदयाल पुरोहित अपने घर नूं आए। हुण मन बड़ा दुखी है। इत्थों तक आप जी ने पावन प्रकरणां नूं सरवण कीता है। आओ समय का आनंद माणीए, क्योंकि भागां वालियां संगतां ने जो अज दे दिन पाकिस्तान ननकाना साहिब पहुंचियां ने, ते आपां भी सुरत करके चलीए। कल का आने वाला दिन गुरु साहिब का प्रकाश पुरब है। पाओ प्रेम की सांझ, गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा परम हरख कालू करता सुन दिजवर के बैन। जिस वेले पिता कल्याण चंद जी ने पुत्र दे नाम दे मायने सुने, सोचिया भी नहीं सी नाम इन्ना गहरा होएगा। खुश होए बड़े। पंडित हरदयाल नूं आखण लगे, पंडित जी मैं तेरे वर्गा सियाणा विद्वान नहीं कदे वेखिया। मैनू खुशी है तू साडी बेदी वंश दा पुरोहित है। खुशी दे नाल उन्हां ने पिटावां दित्तियां, पर कुछ भी इनकार करना चाहते ने पंडित जी, लेना नहीं। पर पिता जी आखण लगे ये खुशी है, बेटा नहीं है, स्वीकार करो। इनकार करन दे बावजूद भी
पंडित हरदयाल उस माया नूं कबूल रहे ने। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जिन्हां दे दीदार करके पंडित पुरोहित हरदयाल बड़ा खुश है। लैके आ गया कल्याण चंद तो जदों अपने घर नूं चलिया, रस्ते दे विच कुछ विचारां ने घेरा पा लिया। बंदा जद भी दुखी हुंदा है अपने बुने हुए विचारां तो हुंदा है। पंडित हरदयाल दे कोल बेशक भेटा है, बेशक पदार्थ ने, पर उन्हां खुशी दित्ती ना। सादर दीन उपायन गयो बोहर निज ऐन। हुण जिस वेले घर दे राह ते तुरे अखां चों छम छम अथरू वगदे ने, दिल बड़ा दुखी है, मन रो रहा है। नाले ते सुनिया भी नानक नूं जपण वाला कदे दुखी नहीं हुंदा। जिस पंडित ने गुरु नानक साहब दे नाम दे मायने दसे ने, अर्थ दसे ने, खुद दुखी है। ऐसा क्यों? ओदा दुख दुनियावी नहीं है, ओदा दुख है प्रेम दा। पहली तकनी विच गुरु नानक साहब दे नाल ऐसा मोह पै गया, ऐसा प्रेम पै गया, मिश्र जी विछड़ना नहीं चाहते। विछोड़े दा दुख उन्हां तो बर्दाश्त हुंदा नहीं। चौपई जावत दिजवर हृदय विचारत गई गिनत होवत अत्यारत। जांदा जांदा सोचदा मेरी ते उम्र बड़ी थोड़ी है। रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਕਾਦੇ ਝੋਲੇ। नाम जपण वालिਆਂ ਨੂੰ मौत ਦੀ ਕੀ परवाह है। ना ते मौत का डर है, ना उम्र का डर है। बस एक झूरा है, जद नूं गुरु नानक साहब महाराज वड्डे होके चोज वरताउणगे उदों तक मैं नहीं होवांगा। दुख है ये बहुत बड़ा। एक विछोड़ा लगता है। अज तक पंडित हरदयाल ने बड़े बच्चों के नाम रखे, इन्ना मोह नहीं किसी ना पिया, इन्नी कशिश, इन्नी खिच, इन्नी प्रीत किसी नाल नहीं सी। इस गल तो दुखी है। मेरी उम्र के किन्ने दिन होणगे, किन्ने क साल होणगे। इन्हां दी ते अजे उम्र की शुरुआत हुई है। ये ते बच्चे अजे छोटे जे, जिदन जवान होणगे हरदयाल सियां तू नहीं होएगा। की वेखेगा चोज, किवें करेगा दीदार। कहते झूरा मन नूं लग गया, अखां चों हंझू आई जांदे आ, बड़े दुखी ने। किहदे नाल साझा कर जानदे आ मौत नेड़े आ रही है। दिन ते पहर, पहर ते घरियां आग कटै ताली चीजै। जन्मदिन आउंदा बंदा बड़ी खुशी मनाउंदा, पर यह भुल जांदा मौत दे करीब जा रहे हैं। सानू लगदा सी वड्डे हो गए, नहीं, छोटे हो रहे हैं, मौत दे करीब जा रहे हैं। हुण पंडित हरदयाल नूं यह बुढ़ापा सताउंदा है भी मैं बुढ़ापे विच आके गुरु नानक साहब नूं मिल नहीं सकदा। जद वो विचरनगे, चोज वरताउणगे, सरीरक तौर ते शायद उदों मैं ना होवां। इस गल ने अंदरों तोड़ दिता है। देह बृद भी बैस बिहावा याते पयो मुझ मन पछतावा। कहते घर आए, एकांत च बैठे आ, दरवाजा कीता बंद ते खूब रोए। मन दा गुबार रोया निकलदा है। परिवार बड़ा हैरान। पत्नी दरवाजा खड़काउंदी, होया की है? आया नानक दे घरों है, आया पटवारी दे घरों है, ते आया भी खुशियां दे विचों है। ऐसा की होया? खुशखबरियां देण वाला ते खुशियां दे गीत गाउण वाला कल्ला बह बह रोंदा है। पंडित हरदयाल इस कदर फुट फुट रोए, मना मेरिया जिदन गुरु नानक साहब महाराज जवानी विच इस धरती ते खेडां वरताउणगे ना, उदों तू नहीं होएगा। एक आस सी, एक चाहत सी, ऐसी प्रेम उन्हां दा। ते आप वेखो फिर पंडित जी किड्डे महान होणगे। दुनिया च विद्वान बड़े मिल जाणगे, तुहानूं पढ़े लिखे इंसान बड़े मिल जाणगे,
ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਭੁੱਬੀ ਰੋਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵੇਖਣਾ। ਚੂਜ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ। ਨਹਿ ਦੇਖਵ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪੋ, ਪੂਰਬ ਸੂਰਤ ਪੰਡਤ ਆਪੋ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਇੰਨਾ ਝੂਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਣਗੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਏਗਾ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਏ ਬਹੁਤ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਹਤ ਜੀ, ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਵੇਖ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਅਜੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਝੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਾਂ ਵਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਕ ਲੱਗ ਠਣਕਾ। ਮਨਕਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਝੋਰਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਥਰੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਹੋ ਲਗ ਮੈਂ ਜੀਵੋ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਮਮ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਭੋਜਨ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਸੱਚਾ। ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਆਪੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਮਰ ਏਡੀ ਕਿੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਸੱਜਣ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਦੁਖੀ ਬੜੇ ਆ, ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਸਤ ਤਜ ਆਵੇ ਤਰਨਾਹੀ, ਉਦਰ ਹੈ ਨਰ ਬੋ ਸੰਗਤ ਪਾਹੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਅਜੇ ਖਿੜ ਰਹੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਕੋਈ ਆਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਨਾਮ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਏ। ਬਿਨੈ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਕਰ
ਬੰਧਨ ਤੇ ਹੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਸੰਗ ਸਾਥ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਉਮਰ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਉਮਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਹੰਡਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੰਡਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਜਾਣ ਗਏ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਅਭਾਗੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਦੋਹਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਹੀ, ਮਾਮਿਓਰ ਕੀਜੇ ਬਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀਆਂ ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪੀੜਾ ਸਮਝ ਲੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਪੀੜਾ ਜਾਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਖੇਡਦੇ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਲੀਲਾ ਕਛੁਕ ਦਿਖਾਏ ਮੁਝ, ਦੇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆਲ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਖੇਡਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦ ਅੱਜ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਪੜਵਾ ਲੀਲਾ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚੌਪਈ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸਭ ਲੋ, ਰਾਖੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਮ ਤਬਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਆਰਜਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਠਿਆ ਕਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਖੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਕਾਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਰਜ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਗੁਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਬਾਹਮਣ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਫੇਰ ਜੰਝੂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਰ 'ਚ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਤ ਮਨੋਰਥ ਗਇਓ ਨ ਕੀਤਾ, ਜਪਤ ਨਾਮ ਅਪਰਵੈ ਹਿਤ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 4-4 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਨਕ
ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਚੇਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖੋਗੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਊ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲਾਂ, ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੂਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਭਿੱਜਿਆ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਨਾਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਮਿਲਣਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਕਰ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਮੈਂ ਅਵਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੂਗਾ ਅਵਤਾਰੀ। ਜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਟਾਲ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾਮਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਅਰਥ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਣਾਏ ਆ, ਪਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਹਾਰੀ ਕੀ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊ ਪਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੱਬ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਛਤਾਹੇ ਬੀਤਿਓ ਕਾਲਾ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਤਨ ਹੋਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਕਥਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਚੋਜ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾ ਨੇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਜਾਂਦੇ, ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹ ਜਾਂਦੇ, ਖੜਾ ਕੇ ਜਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਡਤ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸਤਿਨਾਮ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਝੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਇਹ ਵਿਦ ਹਿਰਦੈ ਗਿਆਨ ਮੋਖੋ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਵਦਤ ਦਵੈਤ ਹਤ ਦੁਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਵੈਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੁਕਤੀ ਇਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਇੰਨੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੁਕਤੀਦਾਇਕ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵੈਤ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗਿਆਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈਦਾ, ਸਮਝ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਦੀ ਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ 4 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਹਰ ਗੱਭਰੂ।
रब बचावे इन्हां चीज़ां। पंडित हरदयाल के अंदरों द्वैश ईर्खा खत्म होने लगी। सुभाविक गल है जी, 4 बंदे विद्वान बैठे कट्ठे नहीं रह सकते, कट्ठे प्रचारक एक स्टेज पर नहीं बह सकते। जे बहणगे भी मन मुटाव हो, गल्लां गल्लां च ही फट्टी पहुंच जाते हैं। उन्होंने लगता मेरे तो वड्डा कोई, 4 पत्रकार बह जाण खैबाजी, 4 लीडर बह जाण तां खैबाजी, किते ना किते लगता भी असीं सियाणे बहुत हाँ। पर पंडित हरदयाल ने अपनी सियाणप गुरु अगे सौंप दिती है। कबित बिद से बैराग प्रद हर्ष ज्ञान पाल। गुरु साहब अगे वो रोज अरदासां करदा है, महाराज ब्रह्मा दा गुण भी मैनू मिल गया, वराग दा वरागी हो गया। प्रेम दी निशानी वरागी होना, ते प्रेम दी वड्डी निशानी की है? अपनी हौमे खो देनी। पंडित दी हौमे खत्म हो गई, माड़ी मोटी सी किते सैल्फ इगो वो भी खत्म हो गई है। किते ना किते लगदा हुंदा सी मैं विद्वान, मैं पंडित हाँ, बेशक दुनियावी निमरता बहुत सी उन्हां कोले, कहंदे आ भी खत्म होनी शुरू हो गई। कहंदे तुसीं मैनूं ब्रह्मा दा रूप दिसदे हो, ऐ गुरु नानक साहिब महाराज तुहाडे चरनां चों मैनूं वराग प्राप्त होया है। क्योंकि प्रेम दा अर्थ ही हुंदा मैं तो परे हो जाना। प्रेम मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। जिथे सब कुछ ही तेरा है, मेरा सिर्फ गुनाह ने, मेरियां सिर्फ गलतियां ने। जदों ये मन लिया उदों प्रेम है। ते पंडित रोज इन्नी निमरता च चलिया करे, उन्हें मूर्तियां मारतियां चकतियां सारियां जिन्हां दी पूजा करदा सी। लोकी कहंदे झल्ला हो गया, कमला हो गया, ये बच्चे दी पूजा करदा है, ओए ओनू रब कहंदा है। पर वो समझाया करे, कहंदा तुहाडा नजरिया नहीं बनया जी। मैनू गुरु नानक साहिब दी संगत दे विचों वैराग प्राप्त होया है। शिव से विकार नास सतगुर दास की। कहंदे ऐ पातशाह ऐसे ने जिहड़े अपने सेवकां दे विकारां नूं नाश कर दिंदे आ, वैर विरोध मका दिंदे आ। ते हुण जदों पंडित दे जिहड़े शिष्य ने, सेवक ने, वो पढ़दे आ ना, वो बड़े हैरान भी पंडित जी जिहड़ियां गल्लां सुणाउंदे ते ग्रंथां 'च नहीं हैगीਆਂ। हुण उन्हां ਉਹੀ पढ़ना जो ग्रंथां 'ਚ लिखिਆ है। क्योंकि अवस्था दीयां गल्लां कदे भी किताबां विचों नहीं मिलदियां। तुहाडी जिंदगी दा एक्सपीरियंस तजर्बा तुसीं जाणदे हो, किताबां पढ़ के कोई तजर्बेकार नहीं हो सकदा। एक बंदा जे मकैनिकल करी फिरदा ना, वो इन्ना एक्सपीरियंस नहीं है जिन्ना एक बंदा वो है जिहड़ा तजर्बेकार है, जिन्हें कई साल इंजन खोले, वो वर्गा नहीं हो सकता। उन्हें सिर्फ किताबां 'च पढ़िया इदां खुलदा, इदां ठीक हुंदा, इदां आ कर सकते हैं, टैकनीक जानी है, पर फॉलो कीती है उन्हों सामने नहीं लेके आया। विचार कीती कली, उन्होंने विचार के जीवन च धारिया नहीं है। इदां ही धर्म की दुनिया च है। पंडित हरदयाल कहते वो गल्लां सुनाया करन जिहड़ियां डाटियां ते गहरियां सी। हुण इन्हां कोल बड़े बच्चे पढ़दे सी, विद्या सीखण वाले, उन्हां दे उपर दी गल्लां लंघ जांदियां। उन्हां नूं लगी जांदा भी पंडित जी सानूं वो चीज़ां पढ़ाउंदे आ जिहड़ियां साडे काम दीयां नहीं। सच्ची गल है, बड़ियां चीज़ां जीवन विच ऐसियां हुंदियां ने जिहड़ियां सानूं लगदा साडे काम दीयां नहीं, पर वक्त आउंदा सोचीदा भी जी उदों सिੱਖ लैंदे, उदों समां सी। पंडित हरदयाल सिफत करिया करे भी ब्रह्मा भी छोटा, शिव भी छोटा, विष्णु भी छोटा, बड़ा कौन है? सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सब तो पहला अपने जीवन विच वड्डा गुरु नानक साहिब नूं मन्निया पुरोहित हरदयाल ने। नाम हरदयाल है जिते रब दयालु रहिंदा है। सचमुच गुरु नानक साहिब महाराज इन्ने मेहरबान हो गए। शीत कर जैसे शीत कर सो विषागण ते। जीवन चो विषे चले गए। पंडित हरदयाल जी दानी बन गए। कदे सुनिया कोई पंडित दानी होवे जी? मंगण वाला कदे दान करदा होवे? जिन्हें सारी जिंदगी लोगों तो दक्षिणा भेटा लई, वो किते रुपया कढ़ सकदा है? सुभाविक गल है। हुण मेरे वर्गा जी ने कथा कर कर माया इकट्ठी कीती है, ते तुसीं मैनूं आखो भी भाई साहब ला दो लंगर, मैं ते मर जू, कढ़ लूं पैसे। जिन्हों लैणे आउंदे वो कदे दे नहीं सकदा। आखो सतनाम तुहाडा सच है। ते तेड़ वाला कदे हाथ बंद नहीं सकदा, अड नहीं सकदा। काम पुठा हो गया। पंडित हरदयाल दानी बन गए, लोकां दीयां लोड़ां पूरीआं करदे। लोकी कहंदे घर लटाउण लग गया है।
ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਤਾ, ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਦਵੈਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਐਡਾ ਦਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਮੁਕਤ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆ ਮੁਕਤ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਸ਼ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਉਣ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆ, ਲੋਕ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵੀ ਮੁਕਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਆਪ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ 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 ਜਪਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਿਮਰ ਹਰਨ ਸੇ ਤਿਮਰ ਮੋਹ ਫਾਸ ਕੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਬੜੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਬੜੀ, ਉਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼, ਉਨਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਜਾਣਿਆ, ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇੜ ਲਓ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਫੋਲੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਇਹ ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਹਨੇਰਾ ਏ। ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਆ ਜੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਪੱਥਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਝੂਠਾ ਤੂੰ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਠਾਣੇ ਨਗਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੁੜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਗਮ ਕਾਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਦੁੱਖ ਕਾਦਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ, ਮਰਦ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖਣਾ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਮੂਰਖ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਤੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਝੀ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਮਾਨੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਏ। ਧਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸ਼ੁੱਧ ਮਦ ਦੀਪਕ ਸੇ ਦੀਪ ਦਿਪੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਲੋ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੱਗ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਾਂ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਭਿੰਨ ਜੀਵ ਕੋ ਦਿਖਾਵੇਂ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭਰਮਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀਵ ਕੌਣ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਪਰਨ ਹਰਨ ਡਰ
ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੰਡਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਲੜ ਪਿਆ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾ, ਪੰਡਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰ ਨਾ ਚੜਾਦੀ ਕਿਤੇ। ਸਿੱਧੀ ਬੋਲੀ, ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਡਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਜੇ ਤਪ ਲੈ ਜੂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਆਖਦੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏ। ਕਾਰਨ ਤਰਨ ਅਰਨਵ ਭਵਨਾਸ਼ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਮਾਨੀ ਮਨ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ ਅੱਗੋਂ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਕੇ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੇਕ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਬਲ ਨੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੁੰਦਰਵਾਚ ਦੋਹਰ ਪਲਨਾ ਪਰ ਕੁੜਾਵਈ, ਕਹਿ ਲਲਨਾ ਲੈ ਅੰਕ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਟੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੰਘੂੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਘੂੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੰਘੂੜੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਿੰਮ ਦਾ, ਉਸ ਨਿੰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਘੂੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣਾ, ਪੰਘੂੜੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਲਾਲਤ ਮਾਤ ਵਿਸਾਲ ਹਿਤ, ਸੁੰਘਤ ਬਦਨ ਮੰਕ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਸਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਰੋਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਗਏ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਟਹਿਕਦਾ ਏ। ਚੌਪਈ ਆਨਨ ਆਰਨ ਜਾਤ ਨਿਹਾਰੀ, ਲੀਲ ਲਲ ਟਿੰਗਿਆਰ ਤੇ ਹਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮਰਦ ਗੋਦ ਚ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੂਜ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਾੜ ਜਾ ਲੜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਨਕ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਚਨ ਅਮਲ ਕਮਲ ਦਲ ਜੈਸੇ, ਨਾਸਾ ਤਿਲ ਪਰ ਸੂਣ ਨਹਿ ਵੈਸੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਕਬਲ ਸਰੀਖੇ ਨੇਤਰ ਵੇਖ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭੈਣ ਨੇ ਝੂਟੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਭੰਗੂੜੇ ਕੋਲ ਹਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਡਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਉਹੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਨੇ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ ਜਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰ ਕਰਵਾਏ, ਬਿਨ ਦੂਖਣ ਕੇ ਭੂਖਣ ਪਾਏ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪੁੱਤ ਲਈ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਆਹ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਕੜੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਛਣਕਣ ਧਿਆਨ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਏ, ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਏ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਈ ਚੱਲੋ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਪੁੱਤ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਰ ਸੀ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਪਵਾਤੇ, ਕੰਗਣ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਜੇਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਤੀਆਂ। ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲਦੇ ਆ, ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਬਣੀ ਬਾਜਨੀ ਕਿੰਕਰ ਚਾਰੀ, ਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਤ ਛਪਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਬੰਨਤੀ ਤੜਾਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੜਾਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਤੇ ਵੀ ਤੜਾਗੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਕਦੇ ਕੁਛ ਬਾਰ ਦੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਮਾਮਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਾਲੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਜੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨੇ। ਭੰਗੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਝੂਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਮਿਹੀ ਕਟ ਪਦ ਨੂੰ ਪਰਸੋ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਿਸ ਕੋ ਮਨ ਮੋਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੁੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਣੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੀ ਸਨ, ਐਸੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਵਾਂਢਣ 2 ਦਿਨ ਜਵਾਕ ਖੜਾਉਣ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬਹਿਮ ਪੈ ਜਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਦਰੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹੀ ਇਫੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੋਹਤਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਰੋਏ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕੇ ਫਿਰ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਦਸਨ ਅਦਰ ਦੁੱਧ ਹੋਤੀ, ਸਪੌਂਟ ਬਿਗਰ ਜਿਉ ਜੁਗ ਮੋਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ 2 ਦੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਲਏ।
ਫਿਰ 4 ਹੋ ਗਏ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਕੁ ਦੰਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੂਹਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 4 ਹੀ ਦੰਦ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 4 ਦੰਦ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਆਏ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ, ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅੰਗਣ ਮੇ ਰਿੰਗਣ ਗਤਕਾਰੀ, ਚਰਨਾ ਬੁਝ ਖੇਂਚਤ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਘੂੜਾ ਛੱਡਤਾ। ਹੁਣ ਰੁੜਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਿੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਰੇ ਕੋਲ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਚਨਾ ਕੁਚਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹਾਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਹਾਰੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਪੰਘੂੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਂ ਲਈ। ਜਦ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਪੰਘੂੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ। ਏਰਤ ਹਸਤ ਹਸਾਵਤ ਓਰੀ, ਕਿਲਕਤ ਮੁਖ ਤੇ ਮਾਦਰ ਠੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਖੜੀ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਝੂਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰਤੀ, ਹੱਸ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਣ ਆਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਠੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੀ ਆਨ ਬਦੂਤੀ, ਮੂਰਤ ਪਿਖ ਜਨ ਆਨੰਦ ਬੂਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਛੇੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਸਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮਰਦ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਦੇ, ਭਰ ਕੇ ਮੁੱਠ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਹੱਸਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਾੜਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੂਟ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, BP ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਰਵਾਈਕਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਸ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬੀਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣੋਂ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਣੋਂ ਗਏ। ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀ? ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਾਲੀ ਚੋਚਲ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਸਾਫ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ PGI ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਫੋਰਟਿਸ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੱਛਰ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੰਘ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਾਉਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਹੈਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਮਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਖੇਡਣ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਆਪੇ ਹਟ ਜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਫੇਰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਛੱਡੋ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਡੀ ਖਾਏਂਗੇ, ਖਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਹੇ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵਰਗੇ, ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੋਲਣਾ, ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਦਿਨ 'ਚ 4-4 ਵਾਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ, ਛਾਰੇ ਵਰਗਲਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ ਰੰਗਲਾ। ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਡਾਂ, ਇਹ ਜੋਜ ਸਿੱਧੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 10-10:15 ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 11:15 ਵਜੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਲੜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 11:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। 1 ਵਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ, ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਣਗੇ। ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਗੇ 11:15 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।